السلام علیکم. میرے کہانی گھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں. میری ماں اچھی عادات کی مالک تھیں، لیکن ان کی ایک عادت انوکھی تھی. کوئی خیال دماغ میں بٹھا لیتی تو اس بات کی رٹ لگا دیتی تھیں. ان کی اس عادت سے ہم سب گھر والے پریشان رہتے تھے. والدہ میری بڑی بہن قدسیہ سے بہت پیار کرتی تھی کہ وہ ان کی پہلوٹی کی اولاد تھی. جب وہ 16 برس کی ہوئیں، والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر ان کو بیاہ دیا. قدسیہ دوسرے شہر بیاہی گئی تھی. وہ ہمارے گاؤں سے 10 میل دور تھا. میری ماں پہلے تو آپا کو وقت سے بیاہنے کی فکر میں گھلتی تھی. جب بیاہ دیا تو ان کی جدائی میں گھلنے لگی. بیٹھے بیٹھے چونک کر کہتی، میری قدسیہ کی طبیعت ٹھیک ہو. جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے. وہ ضرور بیمار پڑی ہے. کوئی اسے جا کر دیکھے تو. اس کے بعد یہ وہم ان کے دل سے نہ نکلتا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسی وہم کو زبان پر لاتی اور پھر اس بات کی رٹ لگا دیتی. والد صاحب سے کہتی، قدسیہ کو جا کر دیکھاؤ نا، کہیں وہ بیمار تو نہیں. میرے دل کو قرار نہیں آ رہا. بابا جان تسلی دیتے کہ خاطر جمع رکھو. اگر ہماری بیٹی بیمار ہوتی تو ضرور فون کر دیتی یا اس کے سسرال سے پیغام آ جاتا. کیوں وہم کرتی ہو؟ اللہ سے خیر کی طلب رہا کرو. وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. بہت ٹالنے پر بھی جب ان کا وہم نہ جاتا، مجبوراً بابا جان کو پشاور جانا پڑتا. آپا وہاں اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہوتی. امی کی تسلی کی خاطر کبھی خط لکھ کر بھجوا دیتی کہ میں ٹھیک ہوں، اور کبھی 2-4 روز کے لیے خود بابا جان کے ہمراہ آ جاتی. تب کہیں جا کر میری ماں کو قرار آتا، مگر یہ قرار عارضی ہوتا. 15 دن مشکل گزرتے کہ ان کو پھر سے کوئی ایسا وہم ستانے لگتا. پھر وہی رٹ لگا جاتی اور سارا گھر پریشان ہو جاتا. ہم سب تو امی کی اس عادت سے زچ تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا بھائی احسن تنگ نہ پڑتا، بلکہ ان کا ہر حکم بلا چوں چاں مان لیتا. میرے بھائی کی فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ اگر امی اسے دھوپ میں کھڑا رہنے کو کہتی تو وہ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا. وہ امی سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ ان کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا. میں ان دنوں باشعور تھی. مجھے امی جان کے وہم فضول لگتے اور ناگوار گزرتے. دل ہی دل میں جنجلاتی. احسان پر بھی غصہ آتا کہ اتنا سمجھدار ہو کر بھی کیوں ماں کی فضول وہم والی ضدیں بھی مان لیتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ امی کے وہم کرنے والی بیماری بھی بڑھنے لگی. یوں ہمارے گھر کا سکون غرق ہوتا چلا گیا. قدسیہ آپا ماہ 2 ماہ بعد چکر لگا جاتی تھی. ان کے شوہر اچھے انسان تھے، وہ بھی بہت خیال رکھتے تھے، مگر امی کی تسلی نہیں ہوتی تھی. قدسیہ آپا اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا. ہوا یوں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میری ماں کے جی میں جانے کیا خیال آیا کہ صبح اٹھتے ہی بابا جان کے سر ہو گئے. جا کر کسی PCO سے فون کرو اور داماد سے کہو کہ وہ قدسیہ کو لے کر آج ہمارے گھر آ جائے. والد صاحب نے سمجھایا کہ نیک وقت، ابھی 1 ماہ قبل ہی وہ ہم سے مل کر گئی ہیں. داماد کو کچھ کام دھندا بھی کرنا ہے کہ ہر وقت جب تمہارا حکم جائے وہ بیوی کو لائے. اس وقت وہ اپنے کام میں ہوگا. یوں اس کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. تم مناسب سمجھو کہ نہیں؟ بس میرا جی گھبرا رہا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. خدا خیر کرے میری بیٹی کو نہ کچھ ہو گیا ہو. تم اس کو فون کرو. بتاتی چلوں کہ ان دنوں ہمارے گاؤں میں فون کی سہولت موجود نہ تھی. والد صاحب کو کافی دور جا کر PCO سے کال کرنی پڑتی تھی. جب امی نے بہت اصرار کیا تو وہ غصے سے بولے، حاجرہ بی بی دیکھ لینا، کسی دن کوئی عادت مصیبت لا کھڑی کرے گی. قدسیہ کو کچھ نہ ہوگا تو ہو جائے گا. کیوں خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے سفر کراتی ہو؟ ہفتہ بھر رک جاؤ، میں خود اسے دیکھنے پشاور چلا جاؤں گا. اس وقت تو اماں خاموش ہو گئیں، لیکن چند گھنٹوں کے صبر کے بعد ان کا دم گھٹنے لگا. پھر سے وہی رٹ لگا دی. جب بابا جان نے ترش لہجے میں منع کیا تو ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور کمرے میں جا کر پلنگ پر لیٹ گئی. لحاف اوڑھ کر منہ چھپا لیا. دیر تک ایسی حالت میں پڑی رہی. مجھے فکر ہوئی. جا کر دیکھا تو اٹھ کیوں نہیں رہی.
मुंह से लिहाफ हटाया तो चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो रो रही थी। जानती थी कि वो अक्सर गलत बातें दिल में बिठा लेती थी जो खुद इनके लिए अजियत का बाइस होती। नाचार इनकी बात माननी पड़ी। बाबा जान इसी वक्त अगले गांव गए जहां पीसीओ था। वहां से इन्होंने आपा कुदसिया को फोन किया और सारी सूरत हाल बताई। वो और इनका शौहर बेचारे सारा काम छोड़कर हमारी तरफ निकल खड़े हुए। किसी को वहमो गुमान न था कि जो कुंबा हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था अचानक इतने बड़े सानिहे का शिकार हो जाएगा। रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और आपा मौके पर जाँ बहक हो गई। आपा को ऐसी चोटें आई थी कि ससुराल वालों ने तादेर मैयत को रखना मुनासिब ख्याल न किया, क्योंकि वालिदैन भी ऐसी हालत में दीदार की ताब नहीं ला सकते। लिहाजा इन्होंने अपने आबाई कब्रिस्तान में आपा की तदफीन कर दी। तदफीन में मेरे भाई और मेरे वालिद ने शिरकत की, जबकि वालदा गम की वजह से जाने के लायक न थी। इनसे यही कहा गया कि हम तुम्हारी बेटी को यहीं अपने गांव के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। वालिद साहब आपा की तदफीन के बाद वापस आए तो अम्मी बेहोश थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि इनकी बेटी आ रही है। ये बड़ा सदमा था। सब समझ रहे थे कि माँ के लिए इस सदमे को बर्दाश्त करना मुमकिन न होगा, लेकिन सिवाय सब्र कोई चारा न था। आपा का आखिरी दीदार करने की ख्वाहिश मेरी माँ के दिल की चिंगारियाँ बन गई। अचानक ही इनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर वही एक ही रट कि तुम कुदसिया को क्यों नहीं लाए, जाओ लेकर आओ। मैंने इसका आखिरी दीदार करना है, वरना मुझे क्यों कर सब्र आएगा। जब वालिद साहब से कह कर थक गई और कुछ ना बना तो फिर भैया एहसान के पीछे पड़ गई कि तुम मेरे बेटे हो, मेरा हुक्म बजा लाओ, बहन को पेशावर से लाकर यहाँ दफनाओ कि मैं इसकी कब्र पर फातिहा तो पढ़ सकूं। भाई बेचारे की समझ में ना आता कि क्या करे। इधर माँ बिलक बिलक कर यही सवाल करती, फरियाद करती, रोती थी। इनकी हालत देखी न जाती थी। मुझे भी अम्मी जान पर तरस आता था, लेकिन हम अपनी दफनाई हुई बहन को कहाँ से लाते। अब माँ यही रट लगाकर बेहोश हो जाती कि मुझे अपनी प्यारी बेटी का दीदार करना है। बाबा जान इनको समझाते कि ये मुमकिन नहीं है, इस ख्याल को दिल से निकाल दो, अब तुम आखिरी दीदार नहीं कर सकती, ये एक नामुमकिन बात है। वो कहती, क्यों नामुमकिन है? मैयत को तकलीफ होगी अगर हम इसे दोबारा दफनाने को कब्र खुशाई करेंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? लाख बाबा जान ने समझाया, तसल्लियाँ दी, मगर अम्मी जान को करार था ही नहीं। मौलवी हजरात से पूछा, सब यही कहते कि सब्र करो, अब कब्र से मैयत निकालने की गलती मत करना, मगर अम्मा जान कहाँ सब्र कर सकती थी। इनके दिमाग में तो बस एक ही बात बैठ गई थी। आखिरकार एहसान ने इरादा कर लिया कि वो माँ की ख्वाहिश हर हाल में पूरी करेगा, वरना ये रोते रोते पागल हो जाएंगी। इनकी वजह से सारे घर का चैन सुकून गरक था। उन दिनों सफ़र की ऐसी सहूलतें ना थी। एहसान ने अपने ट्रैक्टर से ट्रॉली लगाई और सफ़र पर रवाना हो गया। वो रात के अंधेरे में इस कब्रिस्तान गया कि जहां आपा की कब्र थी। वो कब्र खोदने के लिए फावड़ा भी ले गया और साथ हमारा पुराना नौकर भी था। जब वो आपा की कब्र खोदने लगा तो नौकर ने मना किया, खान साहब अभी वक्त है, सोच लो, ऐसी गलती ना करो। लेकिन एहसान को तो माँ के दिल को राहत देनी मकसूद थी। इसने बाबा अजमल की ना सुनी। कहा कि तुम किस बात से डरते हो? मैं तो नहीं डरता। हालांकि दिल तो भाई का भी कांप रहा था, लेकिन माँ की खातिर कब्र खोल दी और मैयत को ट्रॉली में रखकर खुद भी सवार होकर घर को रवाना हो गए। पहले तो ट्रैक्टर स्टार्ट ना हुआ। अल्लाह अल्लाह करके स्टार्ट हुआ तो ये इसको सड़क पर ले आए। आखिरकार वो रास्ते पर हो लिया और इसको अपने गांव ले आए। जब एहसान बहन की मैयत को गांव लाया तो किसी को यकीन न आता था। नौकर को आते ही बुखार चढ़ गया। वो अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया। सभी ने कहा कि इसे कब्रिस्तान की दहशत से बुखार हो गया है। मौलवी साहब को बुलवाया। इन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। ये तुम लोगों ने क्या गज़ब कर दिया है, बुरा किया है। अब जल्द अज जल्द इस मैयत को दफनाओ, इसकी रूह अजियत में होगी।
गर्ज गांव के मौलवी साहब ने वैज़ो नसीहत की और जल्द अज जल्द मैयत को दफना दिया गया। सबकी जान पर बनी थी, मगर मेरी अम्मी जान को जैसे सुकून आ गया। कहती, मेरी बेटी मेरे पास आ गई। घर के पिछवाड़े कब्र बनवाई। अब सुबह और शाम बेटी की कब्र पर बैठकर तिलावत करती और फातिहा पढ़ती। फिर आकर कहती, मुझे ऐसा सुकून आ जाता है जैसे मैं कुदसिया से मिल आई हूँ। वो अब रोज़ मेरे ख्वाबों में आने लगी है। तुम लोग इसको मेरे नज़दीक जो ले आए हो, माँ की ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद मेरा भाई ठीक न रहा। वो रोज़ बरोज़ जर्द हो गया। किसी पछतावे की जद में आकर अंदर ही अंदर घुलने लगा, जैसे कोई घुन लग गया हो या कोई बुरी चीज़ इससे चिमट गई हो। वो अब बैठे बैठे जुरजुरियाँ लेने लगता था। सब आपा की कब्र पर जाते, फातिहा पढ़ते, लेकिन एहसान इनकी कब्र पर जाने से डरता था। एहसान की हालत वक्त के साथ संभलने के बजाय गैर होने लगी। रफ्ता रफ्ता खाना पीना तर्क किया। वो जैसे अंदर ही अंदर घुटने लगा। नमाज छोड़ दी। नहाना और हाथ मुंह धोने से परहेज करने लगा। कपड़े बदलने के लिए तो वालिद साहब को इसके साथ कुश्ती करना पड़ती। 15 दिन गुजर जाते तो भी वो अपना लिबास तब्दील न करता था। एक दिन ऐसा आया कि हम भाई से खौफ खाने लगे। मेरा इतना अच्छा भाई अब दीवाना सा लगने लगा था। दाढ़ी के बाल बड़े हुए, हजामत बनवाने से खौफजदा, नाखून बढ़ गए, किसी को काटने न देता। जो हमेशा नज़रें नीची करके ताबेदारी से बात करता था, वो अब बात करते करते तो झपट पड़ता और जानवर की मानिंद गुर्राने लगता। अब्बू इसे देखकर रोते थे। अम्मी जान परेशान थीं। एहसन इनका इकलौता बेटा था। इससे सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं। वो बीए का तालिबे इल्म था। अच्छा पढ़ रहा। पढ़ाई लिखाई दरकिनार, अब तो इसको संभालना मुश्किल हो गया था। जब वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा तो अब्बा जान घबरा गए। मौका मिलते ही घर से निकल जाता। फिर वो सड़कों पर आवारा फिरने लगा। सब कहते कि इसका दिमाग उलट गया है। सड़कों पर भागने से पागल लगता। बच्चे आवाज़ से कसते, कोई लड़का पत्थर दे मारता। एक दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई और हवालात में बंद कर दिया। वालिद साहब को खबर मिली, भाग दौड़ करके इसे हवालात से ले आए और दिमागी अमराज के हॉस्पिटल ले गए। इन्होंने बिजली के झटके दिए। वहाँ से इलाज मुआवजा के बाद एहसन को घर लाए। कुछ दिन अद्वियात दी जाती रहीं, तब वो ज़्यादातर सोता रहता। ये कैफियत भी तो आर्जी रही। जब अद्वियात बंद कर दी गईं तो फिर पहले जैसा हो गया। वो पहले से ज़्यादा डरने लगा। अपने गले के गिर्द बाजू लपेट लेता, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसके मुंह से झाग निकलने लगता। आंखें तन जाती। वो बेसुध होकर गिर पड़ता और बेहोश हो जाता। मैं इसकी ये हालत देखकर डर जाती। अपने कमरे में जाकर छुप जाती। कभी तो मुझे इतना रोना आता कि सिसकियाँ हिचकियों में बदल जाती। मैं इस वक्त को याद करती थी जब मेरा भाई भला चंगा था। वो किस कदर उजला और साफ सुथरा रहता था। मुझसे और माँ से उसे वाहिलाना मोहब्बत थी। मुझे पढ़ने की तलकीन करता। जब मैं पढ़ने बैठ जाती तो खुश होकर मेरे पास आ बैठता। ईद पर मेरे लिए चूड़ियाँ और तोहफे लाता। अम्मी जान का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। इनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प जाता था। वो माँ को रंजीदा न देख सकता था। पहले मेरे वालिदैन को जवान साल बेटी की मौत का गम खा रहा था, फिर इनको ये गम भी भूल गया, क्योंकि एहसान का गम इससे भी ज़्यादा था। सच है, मरने वालों का गम भुलाया जा सकता है, लेकिन जिंदों का गम नहीं भुलाया जा सकता। मेरे वालिदैन अब दिन रात बेटे की देखभाल में लगे रहते थे। अपने आप को भी भूल गए थे। भाई सख्त बीमार। कुछ अरसा इसी हालत में रहने के बाद आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बाबा जान और अम्मी इसकी जुदाई में रोते रह गए, लेकिन इसे जाने से रोक ना सके। खुदा जाने मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। इसको क्या नज़र आता था जो हमको दिखाई नहीं देता था। यह हम लोग कभी नहीं जान सके। वो खलाओं में घूरता था। हम इससे पूछते थे, मगर कुछ भी बताने की ताकत इसमें नहीं थी। जाने कब्रिस्तान में जाने से वो खौफजदा हो गया था या कब्र खुशाई का कोई नफ्सियाती असर इस पर हुआ था। ये तो खुदा जानता था, या एहसान। ये ज़रूर हम जानते थे कि वो बीमार उसी दिन से हुआ था जिस दिन से इसने आपा की कब्र खोदी थी।
بابا جان نے اس کے علاج کی خاطر کیا کیا جتن نہیں کیے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ 5 سال کی اذیت سہنے کے بعد یہ دنیا چھوڑ دی اور ہم نے یہ 5 برس جیسے کاٹے وہ ہم ہی جانتے تھے۔ امی جان رو رو کر ادموئی ہو گئیں۔ اب تو انہوں نے اپنی ضد کی عادت بھی ختم کر دی۔ بابا جان کہتے، اے کاش تم پہلے اس عادت کو چھوڑ دیتی تو ہمارا بیٹا اس طرح دیوانہ ہو کر نہ مرتا۔ بتاؤ حاجرہ بی بی، مردہ بیٹی کا آخری دیدار کر کے تمہیں کیا ملا؟ تب امی جان روتی اور ہاتھ ملنے لگتی تھیں۔ بے شک وہ ماں باپ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی فرمائشیں نہ کریں جن کو پورا کرنا اولاد کے لیے نقصان دہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہو۔ احسان بھائی کو آپا کی قبر کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اب والدہ ایک قبر پر نہیں، گھر کے پچھواڑے 2 قبروں پر فاتحہ خوانی کرتی تھیں۔ آج اس واقعے کو بہت عرصہ بیت گیا ہے۔ بابا جان اور امی جان دونوں وفات پا چکے ہیں۔ آج جب میں اپنے بچوں کو یہ قصہ بتاتی ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے، سننے والے بھی دم بخود رہ جاتے ہیں۔ احسان بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا وہ نادان تھے جو ایسا قدم اٹھا لیا تھا؟ کیا کوئی اولاد اتنی بھی ماں کی فرما بردار ہو سکتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی خیال نہ رہے؟ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔